नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण यही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा ठारू सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन संपूर्ण रूप से बदलवाक जाऊँगी। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन में एक बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी, जार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी। देवगुरु बृहस्पति दीर्घ 12 वर्ष पर निजर राशि परिवर्तन कर सारी। गुरु आपणकर द्वादश भाव रे उच्चस्थ हो सारी। गुरु हेउचंती आपणकर पंचम एवं अष्टम भावर अधिपति। तो पंचम एवं अष्टम भावर अधिपति होई गुरु आपणकर द्वादश भाव रे गोचर करुछंती। गुरुंकर दृष्टि आपणकर चतुर्थ षष्ठ अष्टम भाव उपरे रहु अछि। एही कारणरू आपणक जीवन रे चालुथिबा अनेक गुड़िए समस्या सब दूर होबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा परठारू आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन होबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने जदि आपण मानकर भी सिंह राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु मैंने आसंतु आरंभ करवा आज कार्यक्रमटी को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु मैंने आपण राशि अधिपति सूर्य तृतीय भाव में गोचर करुछंती। तेणु आपण को आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष जत्न नेबाकू हेबो। कारण जेबे आपणकर राशि अधिपति आपणकर तृतीय अष्टम एवं द्वादश भाव में गोचर करिथांती सेतेबेले आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके कमजोर होता है। तेबे यही समस्या केवल 16 नवेम्बर पर्यंत सूर्य जेतेबेले आपणकर केंद्र को अर्थात चतुर्थ भाव को गोचर करिवे सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार देखिबा को पाइबे। 16 नवेम्बर पर आपण निजको हेल्दी अनुभव करिवे। विद्यार्थी मानकर कथा हेबा जदि कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए शिक्षा क्षेत्र भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु वर्तमान आपणक कुंडली रे द्वादश भाव रे उच्चस्थ अछंती। शनिंकर दशम दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकू रहुची। तेणु आपणकर पाठ पढ़ारे अधिक परिश्रम करिवे। जेहेतु शनिदेव हेउचंती कर्मर कारक ग्रह तेणु से आपणकू कर्मठ बनाइबे, आपणकू परिश्रमी बनाइबे। आपण नूतन जगार जॉइन करिपारंती एवं किछि शिक्षा लाभ करिपारंती। गुरु हेउचंती जल तत्वर ग्रह। गुरु आपणकर द्वादश भाव में गोचर करुछंती। तेणु आपण एपर किछि स्थान रे पाठ पढ़ी थांती जे स्थान रे आपण कोनोसी नूतन जगार फॉर्म फिलअप करिपारंती बा किछि एडमिशन नै पारंती। सेमानक पई अधिक शुभ समय रहिबो जे माने विदेश रे रही पाठ पढ़ा चाहूतिले। कारण गुरु आपणकर द्वादश भाव में गोचर करुछंती। द्वादश भावटी होइथाय विदेश। तेणु एही कार्तिक पूर्णिमा पर आपणकर पाठ पढ़ा को नहीं विदेश यात्रा करिपारंती। शनिंकर दृष्टि पंचम भाव में रहुतिबा कारणरू आपणक मध्य रे टिके कन्फ्यूजन देखा देई पारे। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही कार्तिक पूर्णिमा परठारू। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणक कुंडलीर द्वादश भाव में चलन करुछंती एवं शनिंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकू रहुची। तेणु आपणकर पार्टनर मध्य रे जिद्दी स्वभाव देखि पारंती। छोट छोट कथा को नहीं से आपणक सहित जुक्ति तर्क करिवे। से छोट छोट कथा को नहीं आपणक सहित नाराज होई जिवे। गुरु जेहेतु आपणक राशि रे उच्चस्थ होई सारिछंती तेणु आपणक मध्य रे जेते झगड़ा हेले मध्य बा जेते जुक्ति तर्क कले मध्य
ପୁନର୍ବାର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଭଲ ପାଇବା ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଦୂର ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନର କଥା ହେବା ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ମାନା ଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଶନି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ ଗ୍ରହ, ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଯଥା କାରଣକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ, ମନ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ରିଆକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଲର୍ଜି, ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ତଥା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ପ୍ରବଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ୍ ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କିଛି ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ନୂତନ ଜମି, ଭୂମି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରୁଚକ ନାମକ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ବନାଉଛି। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 26 ନଭେମ୍ବରକୁ ଶୁକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିଜର ସ୍ୱଗୃହ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ରହୁଥିଲା ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି
ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବହୁତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଟିକେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଦେଇକି ଗତି କରିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ଥକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ପାଣି କିମ୍ବା ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଛମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।